जगन्नाथ जय जगन्नाथ जोग कथा आप देखु जोग जोग कहले कौन जोग कहले आत्मा को परमात्मा सहित संयोग कर नाम है जोग मुझे जानी आउ जानी आम तो बहुत ज्ञानी अच्छा ना संसार भितर कौन आम सब कथा जानी आम कि जानी मु तो मूल कही मुझे कि जानी आमर खाली ये चालू रखापी अनुष्ठान बंचे रखापी कथा चलती केवल अनुष्ठान बंचेगा ना कि ना मुझे बर्तमान बसी 5 6टा कि 7टा खंडे वीडियो हम दिन अनुसार पकड़ कारण आम सान भाई कमिटमेंट कले भाई डेली वीडियो देवे मुझे हाँ देदेवा आगर तो 12-13 मिनिट भीतर वीडियो ना व्हाट्सएप भी जापर सी मानते जहाँ ना रखिकी सी पकाउं कारण ये सब जिन आमको तो चले आसना मुझे एबीसी 26टा खाली जानी ना से एसएन सन कि एसओएन सन पुओ हम कि आपंकर सूर्य हम मुझे जाने ओडियार भी अल्प बहुत प्राय 30% खंडे ज्ञान अच्छी गोटे गोटे क्या शब्द टी से प्रभु शास्त्र पढ़ा द्वारा टी अच्छी गीता भागवत ये सब पढ़ा द्वारा टी 30% अच्छी ओडिया भी मुझ सठिक बुझीपारे ना कि सठिक कहीपर ना 3.5 पढ़ा भर जहाँ ये आप देखु आमर कहबार कथा जे आमे जोटा करुचे आमर प्रार्थना लिखाई जहाँ मु कर जहाँ मु भाव जहाँ मु चिंता मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानते अनुजन एक कथा समस्ते जानी समस्ते पढ़ुं समस्ते शुणी हूँ कौन खाली कहीदेले हम नहीं कहवा बोलवा नुह ज्ञान आखि तराटिवा नुह ध्यान पलक पाटन रही जब उआसर शशि देखू तेज उआस कहले अमावास्या रात्रि की बुझाए शशि कहले आमर चंद्रदेव को बुझाए उआस रात्रि अमावास्या अंधकार चंद्र दर्शन हम महापुरुष मैंने कहते आमे जदि जाबुटिकी घर संसार को धरिया आमर केते होईची केते हब जदि ए हिसाब करिया आम ठारू सुंदर कहीं नहीं आम ठारू ज्ञानी कहीं नहीं आम ठारू मानी कहीं नहीं आम ठारू जिते गुड़िए अच्छी आपंकर जिते सब उपाधि सब मो ठारू कई आपर ना ये भावना जदि नवा मृत्यु सुनिश्चित पांडव 5 जन आपणकर थिले सेठी कौन है ना दुर्योधन आपंकर प्रतिशोध प्रदान हो गले कहीं ना जो विचित्र जिनस देखिकी कौन विचित्र जिनस जोटा पोखरी सहीटा पोखरी नुहे सेटा हूँ स्थल भाग जोटा स्थल भाग सहीटा पोखरी इंद्रप्रस्थ पूरा ये विपरीत जिनस देखिकी दुर्योधन जिते जोटा गेट बोली भाविक बाहर पलि जावाक बसला बेलू कांथ हाबुड़ी गला धरंतु पड़गले पड़िया बोली भाविक जो जगह जाऊे से देखला बेलू पोखरी ता भर बुड़ी गले द्रौपदी टी हसीदेले से प्रतिशोध नापी दुर्योधन जिते गुड़िए व्यवस्था अच्छी आप महाभारत जानते कले कले ना नहीं महाभारत को मुझे आखि आगे रखिली किंतु मोर उद्देश्य हूँ अलग मो कहबार कथा हूँ अलग आमे वर्तमान सबू से दुर्योधन भली आमे तो दुर्योधन नुह आमे तो पशा खेल कर आम कांधे तो लक्ष्मी ना लक्ष्मी कहले तो वर्तमान आपंकर जो टंका को ही बुझाए टंका जदि आपण पाखे अच्छी सबकि करें आम आपंकर गत काली जाइली भुवनेश्वर घर मिलूना जो घर मिलूँ जे ठीक करदेव सी नब 250 टंका खाली घर देखईदेव एग्रीमेंट भल मंद जो दिन हम आप जो दिन घर रे जदि 20,000 टंका घर आपड़ ने मंथली 20,000 देवे सी ने 10,000 किए ने 20,000 जो घर आपड़ ने 40,000 कि 60,000 कि 80,000 सिक्यूरीटी जहाँ दवा कथा देवे देलापर सिक्यूरीटी मालिक रखिले आपण घरे जाइबे
20,000 ଟଙ୍କା ମାଲିକଙ୍କର ଭଡା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଯେ ଘର ଠିକ କରିଦେଇଥିବେ। ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବଡ କଥା କହୁନି, 9 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ। 9 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କଣ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଠାର କଥା କହିବି, ଭେଲ ପେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ ତଳଟା ଏତେ ବଡ ଚଉଡା ଥିବ, ଉପର ଅଣ୍ଟା ଯାରେ ଯେତିକି 27 ଇଞ୍ଚ ହଉ, 28 ଇଞ୍ଚ ହଉ, 30 ଇଞ୍ଚ ହଉ, ସେ ଭେଲ ପେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ କଟିଥାଏ, ନ୍ୟାରୋ ପେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମତେ ସେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ କି 18 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 16 ରୁ 18 ଭିତରେ ହବ। ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଯାଏ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। 9 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହଉଥାଏ। ଶହୀଦନଗର ରୂପେଲି ଛକରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉ, ଶହୀଦନଗରରେ ରୁହୁ, ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିକିରି ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ଆସିମୁ, 11ଟା 12ଟାରେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା ଦେଖିମୁ। ଗାଁରୁ ଯାଇଛୁ ନା ଆମେ, ଗାଁରୁ ଲୋକ। ସାଙ୍ଗଟା ସିନା ଟାଉନରେ ରହିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଲୋକ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖୁ, ଏଟା ଚାଳ ଛପର ଘର, କାଠି ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ଲାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏସି ବୋଧେ ନଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଥିବ, ଆରାମସେ ଗଦି ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ସିନେମା ଦେଖିବୁ। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ହଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ହଉଛି 29 ତାରିଖ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ବୁଲେଇକିରି ସବୁ ଘର ଦେଖେଇଲେ। ଘର ଯିଏ ଠିକ କରେଇବେ ଏଇଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଠିକ କରେଇବେ ନେବେ 200, ତୃତୀୟ ଘର ବେଳକୁ 200, ସେ 3 ଜାଗା ଘର ଦେଖେଇବେ। ଘର ମାଲିକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯେ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ରୁମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଠିକ କରିବାକୁ ଯିବି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ଯାଇକି ରହିବେ, ମୁଁ ସେ ଘରଟାର ଫଟୋଟା ଉଠେଇକିରି ବି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଘର ମାଲିକ ଜଣେ କହିଲେ ଯିଏ ଘରେ ରହିବେ ସେଇ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଯିଏ ଘର ଠିକ କରେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ 200-250 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନା, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଏକୁଟିଆ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯାଇକିରି ଘର ଦେଖିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ମାଲିକ ଅନଉଛି, କହିଲା ଘରେ କିଏ ରହିବେ, ମାନେ ସାନ ଭାଇ ରହିବ, ମୁଁ ତା ବଡ ଭାଇ। ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲକିକିରି କହିଲି ବୋଲି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଜଣ ଆମର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ, ସିଏ ରହିଲେ ତଳେ। ସେ ଯିଏ ବି ଆମକୁ ଘର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ରହିଥିଲେ ତଳେ। ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା, ମାନେ ସେ ଜାଗା 1984 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସାଇକେଲରେ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଠି ଆମକୁ ଡର ମାଡେ ରାତିରେ 1984 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ଜାଣିନୁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ସେଦି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମୋ ଆଶା, ଅବତରଣେ ମାଗଇ ମୋର ଏହି ଭରସା, ଚିତ୍ତତଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ରହି ଡାକିବି, ହରି ହରି ବୋଲି ନିରତେ ଯିବା, ନିଶି ବଞ୍ଚିବି, ଭକତଙ୍କ ବୃତ୍ୟ ହୋଇନ ବୁଲୁ ଥିବି ନିରତେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଅ ଚିତେ। ଭକତଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇକିରି ବୁଲିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭୟ ବର ଦେଲେ, ଯିଏ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିକିରି ତାକୁ କୃପା କରିଲେ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା। କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ବାଡିରେ ଯାଇକିରି ଝାଡା ବସୁଥିଲା, କିଏ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାପ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କି ନହେଲେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ହେଲେ ବି ଛୁଆ ବେଳେ କଣ ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିକିରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବେକକୁ ଚିପିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ବାଇକରେ କହିବି। ମୁଁ ତ ବାଇକରେ ସବୁ ହିଁ ଛାଡିବି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇକରେ ଛାଡିବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
ଭକତଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ହଇଣ ବୁଲୁଥିବି ମତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଅଚିତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭକତଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ଯଦି ହେଇକିରି ବୁଲିବ ସେ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରିଦେବେ। କରିଯିବ ଭକ୍ତ କହିବେ ଇଏ ମୋ ପଛରେ ବୁଲିଲାଣି। ଭକତଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ହେଇକିରି ଆପଣ ବୁଲିବେ ନା, କହିବେ ଇଏ କାଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭକତଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ହଇନ ବୁଲୁଥିବି ନେବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକର ହେଇକିରି ବୁଲିନି, ସିଏ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବେ। କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଭକ୍ତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଇଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ହେଲାଣି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିବେ, କଣ କରିବେ, କଣ ନ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଜୋଟିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡେଇ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଯୌବନ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଧନ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ କ୍ଷମତା ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନେତା କି ମୁଁ ଜଣେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମତେ ଏତେ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ କତିରେ ଭଗବାନ ବି ହାର ମାନିଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭକ୍ତ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତ କିଏ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଅଛି, କଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ରାମଦାସ ମୋତି ରାମଦାସ କଟାରୀ ଘଷିବା ଭିତରେ ବି ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା ଭକ୍ତ ବୋଲି, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାସରେ 3 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ। ପ୍ରଭୁ କଣ ତମ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ତମେ କିଛି ତ ଜାଣିନା ନା, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ତମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନା ପ୍ରଭୁ ତମ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବେ? ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଶାମ୍ବ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁମର ଯେତେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି? ସେଇଠୁ ପା ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡିବା ହିସାବଟାକୁ ଋଷିଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖିପାରିଲେନି, ସେ ତ ମାୟାଧର, ତାଙ୍କରି ମାୟାରେ କାରବାର। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାବଦରେ ବାଁ ହାତରେ କି ଡାଣ ହାତରେ ଧୂପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି 10 ପଇସା ପଡୁ କି ନହେଲେ 50 ପଇସା ପଡୁ, ଭଲ ସେଣ୍ଟେଡ ଭୂପଟିଏ ଧୂପକାଠିଟିଏ ହେଲେ 50 ପଇସା ପର କାଠି ପଡିବ, ସେଇଥିରେ ଠାକୁର ଖାପଇକିରି ନେଇପାରିବେ, ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ତମ କର୍ମ ଧର୍ମ କଣ ଅଛି, ତମେ ସତ୍ୟତାରେ କେତିକି ଅଛ, ତମ ବଚନ ରକ୍ଷାରେ କେତିକି ଅଛ? ବଚନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ଦେଇଛ ତା ଭିତରେ? ତେଣୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ତ ଗୁରୁ କରିବନି, କାରଣ ତମେ ହେଲ ଗୁରୁ ଦୁଇ ନା। ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରହମାନ ଦବନି, ତମେ ଗୁରୁ ଡରିକିରି ସେ ଯାଇକିରି କୋଉ ମାନେ କୁଆଡେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଗଲେ ଭଲ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।